윤석열 정부의 내년 예산안을 두고 여기저기에서 비판이 쏟아지고 있습니다. 윤석열 대통령은 지난 8월 29일 열린 국무회의에서 우리 정부는 전 정부가 푹 빠졌던 재정 만능주의를 단호히 배격하고 건전재정 기조로 확실하게 전환했다면서 2024년도 예산 편성 원칙을 설명한 바 있습니다. 정부는 내년 예산안을 656조 9천억 원 규모로 확정했는데요. 이는 올해 본 예산보다 2.8% 늘어난 것으로 재정 통계가 정비된 2005년 이후 최소 증가폭이라고 합니다. 여야를 막론하고 초긴축 예산이라는 평가가 나오는 이유죠. 정부가 이렇게 건전 재정을 강조했지만 내년도 예산 편성에서 허리띠를 바짝 졸라맨 이유는 사실 따로 있습니다. 기업 투자와 고용을 늘린다는 명목으로 법인세를 대폭 인하하는 등 부자 감세 기조를 확실히 하고 있기 때문이죠. 이런 부자 감세 말고도 윤석열 정부의 내년도 예산안에서 특징적인 대목은 하나 더 있습니다. 바로 이권 카르텔, 정치 보조금 예산을 과감히 삭감하겠다는 대목인데요. 여기서 이권 카르텔 보조금이라는 건 노동조합이나 시민단체에 가던 정부 보조금을 뜻합니다. 정치 보조금이라는 말도 역시 비슷한 맥락에서 나온 건데요. 작년 12월 국무회의에서 나온 대통령의 말을 빌리면 이렇습니다. 당시 윤 대통령은 정치 권력은 시민단체를 세금으로 지원하고 시민단체는 권력을 지지하는 부패 카르텔이 만들어졌다고 말하면서 정치 보조금을 매개로 이전 정권과 시민단체 간에 이권 카르텔이 형성됐다고 봤습니다. 그러고 보면 이 정부는 무슨 유행어 제조기 같습니다. 건폭, 킬러, 카르텔까지 대통령이 꺼낸 얘기는 곧바로 정책으로 입안되고 언론도 고지곳대로 이 표현을 따라갔습니다. 그러면 이 정부가 정의하는 카르텔의 의미는 정확히 무엇을 말하는 걸까요? 그간 윤 대통령이 했던 말들을 보면 우리나라를 좀먹는 카르텔은 민간 시민단체, 노동조합을 겨냥하는 것 같습니다. 내년도 예산 편성에서도 이런 시각이 고스란히 반영됐죠. 다시 말해 공적 이익이 아닌 사적 이익을 대변하는 노조, 시민단체 등에 가던 보조금을 대폭 깎아서 사회적 약자에게 그 혜택이 돌아가도록 하겠다는 것이 윤석열 정부 예산 편성의 핵심 기조라고 볼 수 있습니다. 실제로 윤석열 대통령은 정부 예산 편성안을 심의 의결하면서 약자 복지와 국방, 치안 같은 국가 본질 기능, 일자리 창출을 위한 성장 동력 확보 등 3대 핵심 과제의 이행을 강조했습니다. 그러면서 선거 매표 예산을 배격해 절약한 재원으로 서민과 취약계층, 사회적 약자를 더욱 두텁게 지원하겠다고도 말했죠. 과연 정부는 내년 예산안을 대통령이 직접 말한 대로 서민과 취약계층, 사회적 약자를 위해 쓸 준비와 계획을 하고 있을까요? 월담의 노동이수다 25회 방송에서는 작은 정부, 재정 긴축, 민간 주도, 규제 완화 등을 국정 운영의 핵심 기조로 삼고 있는 이 정부에서 노동자의 권리 보호를 위한 예산은 과연 어떻게 되고 있는가를 살펴보려고 합니다. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on
on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 오늘 함께 들으신 첫 곡은 저스틴 비버 러브 유어셀프로 시작했습니다. 앞서 윤석열 정부의 내년도 예산의 긴축 재정 기조와 그에 따라 노동자들이 어떤 영향을 받게 될지에 대해서 오늘 살펴보기로 했는데요. 그 전에 정부가 이권 카르텔을 잡겠다면서 사회 안전망을 위한 필수 예산에 칼질을 했다는 점을 지적하지 않을 수 없습니다. 노인, 아동, 청소년의 돌봄과 보육, 장애인의 자립을 지원하는 보조금 예산이 대거 삭감됐고요. 어린이 재활병원 사업 등 공공의료 지원을 위한 보조금도 이전보다 쪼그라들었습니다. 그리고 10년간 이어온 청소년 성인권 교육 사업도 예산이 전액 삭감됐습니다. 이들 예산이 삭감된 이유로는 주로 성과 평가를 할 수 없다는 점을 정부는 밝히고 있습니다. 하지만 복지, 취약계층 지원 예산 중에는 정량적인 성과 평가가 어려운 예산이 많아서 예산 삭감을 위한 명분 쌓기에 불과하다는 지적도 동시에 나오고 있죠. 이처럼 이권 카르텔을 겨냥한다던 정부의 칼날은 취약계층과 공공인프라로 향하고 있습니다. 그럼 취약 노동자를 지원하기 위한 내년도 예산은 어떻게 되고 있을까요? 오늘은 대표적인 항목 몇 가지만 살펴보겠습니다. 먼저 내년도 고용노동부 예산안부터 볼까요? 고용노동부 내년 예산안은 33조 6,039억 원으로 편성됐습니다. 이는 올해보다 3.9% 삭감된 안이라고 하는데요. 지난 8월 29일 국무회의를 통과한 예산안 관련해서 먼저 노동부의 브리핑 내용부터 보면요. 모든 사업을 원점 재검토해 재정 낭비 요인을 차단하기 위해 노력했고, 특히 필요성, 타당성에 대한 충분한 검증 없이 관행적으로 지원하던 예산과 불용이 과다 발생하거나 효과가 적은 사업은 지출 효율화했다. 이렇게 설명하고 있습니다. 노동부가 지출 효율화를 이유로 예산을 삭감한 사업은
국민취업지원제도와 실업급여, 두루누리 사업 등인데요. 한국형 실업부조 제도로 불리는 국민취업지원제도는 취업 취약계층의 취업지원 서비스와 구직 촉진 수당을 지급하는 제도로 지난 2021년부터 시행됐죠. 지난해는 47만 명으로 편성한 국민취업지원제도 예산은 내년 30만 8천 명으로 쪼그라들었습니다. 그리고 2023년 11조 1,839억 원이던 실업급여 예산은 10조 9,144억으로 축소됩니다. 10명 미만 사업장의 사업주와 노동자의 사회보험료를 지원하는 두루누리 사업 예산도 기존 1조 764억 원에서 2,389억 원이 깎인 8,375억 원으로 결정됐고요. 정부 예산이 축소됨에 따라 실업급여를 달콤한 실업급여로 지칭하며 실업급여 하한액을 폐지하려던 시도는 내년에도 이어질 전망입니다. 한편 노동단체 지원 사업도 폐지됩니다. 대신 비정규직 노동자 등 실질적 보호가 필요한 미조직 취약근로자 권익보호 사업을 정부는 신설한다는 계획인데요. 그에 대해 최현석 고용노동부 기획조정실장은 노동단체에 5년간 대략 39억 원을 지원했고 예산의 90% 이상이 양대 노총에 들어갔다면서 조합원에 대한 역량 강화, 정책 연구 사업에 많이 썼다. 취약계층 권익보호에 필요한 활동이냐는 문제 제기가 있었다고 노동단체 지원사업 폐지 배경을 설명했습니다. 이번에 정부 예산안이 발표되면서 노동단체 지원 폐지를 명시한 것은 그동안 정부가 노동조합을 회계 문제가 있는 비리 집단으로 매도해서 이를 노동계약의 발판으로 삼고자 하는 것과 무관하지 않아 보입니다. 정부 지원 중단을 무기로 노동조합을 길들이고 노조 혐오를 조장하려는 것이죠. 특히 취약 노동자를 보호한다면서 노동단체 지원을 폐지하는 것은 어불성설이라는 게 노동계의 주장입니다. 실제로 한국노총과 민주노총, 이 양대 노총은 지역사회에서 상담소를 운영하면서 비정규직, 프리랜서 등 취약 노동자의 권익을 보호하기 위한 상담과 교육 등을 수행해 왔거든요. 이렇게 노동권 사각지대에 놓여 있는 이들을 지원하는 활동에서 정부 보조금이 끊기면 지역의 노동 상담소들은 장기적으로 사업 지속이 불투명하게 됩니다. 문제는 또 있습니다. 근래 들어서 정부가 국고 보조금으로 노동조합들이 받아간 돈이 지난 5년 동안 1,500억 원이 넘는다면서 노조 회계장부를 들여다보는 정책을 정당화했잖아요. 그런데 고용노동부가 한국경총, 대한상공회의소, 한국무역협회, 전경련 등 4개 사용자 단체에 지원한 금액은 지난해만 해도 411억 원에 달하는 것으로 조사됐다고 하죠. 한국노총 중앙연구원이 지난 4월 발간한 이슈페이퍼를 보면요. 노동부 국고 보조금만 따져도 사용자 단체가 양대 노총보다 11.6배 많게 지원받은 걸로 나타났습니다. 게다가 사용자 단체는 여러 부처에서 국고 보조금 지원을 받지만 노동단체의 국고 보조금 지원은 주로 노동부에 국한된다는 점을 감안하면 실제 국고 보조금 지원 격차는 29배가 넘을 것으로 추정됩니다. 이 정부가 법치나 공정 같은 가치를 앞세우고 또 노동단체 지원 예산에 있어서는 회계 투명성을 강조하는 맥락도 결국 따지고 보면 노동조합의 재정적, 사회적 역량을 허물겠다는 데 있는 거 아니냐는 의심이 드는 대목이죠. 다음으로 짚어봐야 할 부분은 청소년 노동권과 관련된 항목입니다. 청소년 노동권 보호 사업과 관련한 예산은 여성가족부와 고용노동부에 편성돼 있는데요. 이번에 여가부는 노동부와의 기능 중복을 이유로 청소년 노동권 보호 사업 관련 예산을 전액 삭감했지만 노동부의 관련 예산은 한 푼도 늘지 않은 것으로 확인됐습니다. 여가부는 8월 29일 예산안을 발표할 때 부처 간 유사 중복 사업을 통폐합하는 등 강도 높은 지출 구조 혁신을 통해 예산을 효율화하는 한편 절감된 예산으로 약자를 두텁게 지원할 수 있도록 편성했다면서 이 사업을 예로 들었습니다. 이처럼 여가부 소관 예산이 증발하면서 정부의 청소년 노동권 보호 사업 예산은
결과적으로 반토막난 셈이 됐습니다. 앞서도 정부가 건전한 재정 기조를 유지하기 위해 소위 이권 카르텔 예산을 삭감하겠다는 말씀을 드렸잖아요. 그러면서 이런 선심성 예산을 확 줄여서 약자 복지에 그 혜택이 돌아가도록 하겠다는 말을 덧붙였다는 점도 소개해드렸죠. 아시다시피 청소년은 3명 중 1명이 일터에서 부당한 처우를 당하는 대표적인 노동약자입니다. 지금 정부의 말대로라면 청소년 노동권 보호를 위한 사업 예산은 약자 복지 예산이 맞을 텐데 이건 어떻게 봐야 될까요? 도저히 이해가 안 가는 대목이죠. 이뿐만이 아니죠. 정부는 직장 내 성희롱, 성차별 등 피해자들을 밀착 지원해온 민간 고용평등 상담실 예산도 절반 이상 삭감했습니다. 고용노동부에서 남녀고용평등법에 따라서 고용평등 상담실을 운영하는 민간단체에 예산을 주는 식으로 지난 2000년부터 시작된 고용평등 상담실은 현재 전국 19곳에서 운영 중인데요. 이들 고용평등 상담실은 채용, 임금 등 고용상 성차별부터 모성보호와 일가정 양립, 성희롱, 폭언 등 직장 내 괴롭힘까지 일터에서 여성 노동자가 겪는 여러 문제들을 상담하고 지원해 왔습니다. 또한 최근에는 심리정서 치유 프로그램과 사업장 교육으로도 연계해서 이루어졌습니다. 하지만 노동부가 국회에 제출한 내년 예산안 중 고용평등 상담 지원 사업을 보면 예산 규모를 올해 12억 1,500만 원에서 내년 5억 5,100만 원으로 대폭 삭감하고 이 사업의 전달 체계도 민간이 위탁 수행하는 방식에서 직접 수행으로 바꾸겠다는 계획입니다. 고용노동부는 고용평등 상담을 민간 위탁에서 직접 수행 방식으로 변경한 이유로 이렇게 말하고 있습니다. 고용노동청이 상담뿐 아니라 민형사 등 법적 대응과 근로감독까지 직접 수행하도록 개편해서 실질적 피해 구제 효과를 높이겠다는 취지라는 겁니다. 이에 대해 여성 시민단체들은 19개의 상담 창구를 8개로 줄이면서 피해 권리 구조의 실효성을 제고한다는 정부의 주장에 의문을 표했습니다. 특히 직장 내 성희롱 예방교육 자료 제작과 영세사업장 예방교육 지원 예산까지 전액 삭감하는 등 고용평등 관련한 정부의 이번 조치는 명백한 퇴행이라고밖에 볼 수 없습니다. 이 밖에도 정부는 이주노동자의 노동조건을 상담하고 지원하는 외국인 노동자 지원센터의 내년도 예산도 전부 삭감했습니다. 그동안 정부는 외국인 노동자 지원센터 운영을 민간 비영리 단체에 위탁해서 운영해 왔는데요. 이번 예산 삭감으로 전국 9개의 거점센터와 31개의 소지역 센터들이 사실상 폐쇄 수순을 밟거나 축소 운영해야 할 위기에 처했습니다. 폐지 위기에 내몰린 외국인 노동자 지원센터 관련 소식은 다음 주 방송 공단 뉴스 시간에 좀 더 자세히 살펴보고요. 오늘은 국민취업지원제도와 실업급여, 누루누리 등 노동 취약계층을 위한 사회안전망 예산, 그리고 노동단체 지원 예산, 청소년 노동권 보호 및 지원 사업 예산, 고용평등 관련 사업 예산의 연이은 삭감 소식과 그 내용들을 들여다봤습니다. 원래 어떤 사람의 씀씀이를 보면 그 사람의 평소 철학이라든지 가치관을 어느 정도 엿볼 수 있잖아요. 나라 살림도 마찬가지인 것 같습니다. 그런 점에서 지금 이 정부는 오로지 기업하기 좋은 나라를 만드는데 여념이 없음을 잘 알 수 있습니다. 이런 국정 운영 기조라면 당연히 국가 책임 복지가 들어설 여지는 추호도 없겠죠. 노동자의 권리 보호를 위한 정책은 갈수록 줄어들고 기업의 투자 환경을 뒷받침하기 위한 각종 지원과 규제 완화 정책이 계속해서 확대되고 있습니다. 도대체 누구를 위한 나라인지 묻지 않을 수 없습니다. 노래 한 곡 들으시고 다음 순서 이어가 보겠습니다. 존 비의 노래입니다. Someone to Love. Don't even like to think about it. I don't know what I'd do without it. I only know I live and I
I didn't wanna face or even see another day. Suddenly, from nowhere, maybe you appeared. You dried my tears. You cared for me. Maybe your love for me rescued me. It's because of you I was able to fall in love again. You gave me someone to love, someone to touch, yeah, someone to hold, someone to know. Oh, you give me someone to trust, someone to hold, someone to know. So long in my life, I wouldn't let love inside, but I swallowed my pride the day you arrived. But now with you by my side, everything is alright. It's because of you I was able to keep my all again, girl. And you gave me someone to love. You gave me someone to love. You gave me someone to love. Someone to love. And you gave me someone to know. You should give me someone to know. You gave me someone to know. Someone to know. Oh yeah, baby. Oh yeah, oh yeah. Someone, someone to know. Oh yeah, 이번 시간은 일하는 사람 모두를 위한 노동상담 코너죠. 월담의 노동상담소. 오늘도 법무법인 원곡 조영신 변호사님 옆에 나와 계십니다. 어서 오세요. 청취자 여러분 안녕하세요. 월담의 노동상담소 변호사 조영신입니다. 네. 오늘 상담소에서 나눠주실 이야기 주제는 뭘까요? 네, 오늘은 사장님도 노동자도 반드시 알아야 할 근로계약서에 대한 이야기를 준비해봤습니다. 네, 근로계약서. 직종이나 기업 규모를 떠나서 취업 경험이 있는 사람들은 누구나 한 번쯤 써본 경험이 있을 것 같은데요. 네, 맞아요. 그런데 모든 노동자가 근로계약서를 쓰고 있지는 않아요. 사용자와 종속관계에 있고 노동을 하고 있는데도 불구하고 근로기준법상 노동자로 인정받지 못하는 그런 사람들이 있거든요. 실제로 노동을 하면서도 법적으로는 노동자성을 인정받지 못하는 사람들 말이죠. 네, 대표적으로 프리랜서라든지 네. 특수고용직 노동자, 플랫폼 노동자 등이 있는데요. 이분들은 사용자의 지휘 감독 없이 근무한다고 보아서 개인 사업자, 즉 자영업자로 판단하는 경우가 상당히 많거든요. 네, 그러면 이런 분들은 근로계약서를 전혀 안 쓰고 일을 하시는 건가요? 프리랜서나 특수고용, 플랫폼 같은 고용 형태로 일하는 분들은 대부분 근로계약서가 아니라 용역계약, 하도급계약, 업무 위탁계약 또는 프리랜서 계약이라는 이름으로 계약서를 작성하시는 경우가 대부분입니다. 그런데 이제 법원 판례를 보면 계약의 형태만을 가지고 노동자냐 아니냐를 따지지는 않습니다. 최근 법원의 판결의 추세는 근로기준법상 노동자에 해당하는지 여부를 따질 때 계약 형식보다는 근로제공 관계의 실질에 따라서 판단한다고 보고 있거든요. 네, 그러면 계약서의 이름이 무엇인지가 중요한 게 아니고
실제로 그 노동을 하는 방식이나 내용 이런 것들이 더 중요하다는 말씀이시죠? 네, 맞아요. 예를 들어 방송 작가나 학원 강사, 스포츠 센터 트레이너 같은 분들이 프리랜서 계약을 많이 하시는데요. 네. 이제 계약서 자체만 놓고 보면은 이분들은 노동자가 아닌 것처럼 보이지만, 근데 실제로는 이제 정해진 출퇴근 시간을 따라야 하고, 그리고 사용자로부터 실질적인 지휘 관리를 받고, 뭐 이렇게 일했다면은 노동자성이 인정될 수 있는 거죠. 이게 참 복잡하네요. 네. 어쨌든 근로계약서는 간단히 말하면 노동자는 근로를 제공하고 사용자는 그 대가로 임금을 지급하기로 서로 약속하는 문서잖아요. 네. 근로계약서는 방금 용현님이 말씀하신 대로 계약을 체결하는 당사자 간에 근로 제공과 임금 지급을 서면으로 확인하는 건데요. 네. 반면 용역 계약이나 프리랜서 계약은 하나의 사업이나 프로젝트에 대한 완성을 목표로 맺는 계약이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 일단 근로기준법상 노동자가 아니라는 이유로 근로계약서를 쓰지 않는 프리랜서, 특수고용, 플랫폼 노동자들에 대해서 이야기해 주셨는데요. 근로계약서가 아니라 다른 이름으로 계약서를 쓴다 해도 결국엔 이 노동자들의 업무 성격이나 내용 같은 본질적인 문제를 갖고 노동자성을 판단해야 한다는 그런 말씀이셨습니다. 그러면 애초에 이 노동자들도 근로기준법으로 보호하는 게 맞지 않나요? 네, 바로 그 부분이 정말 중요한 문제 같은데요. 네. 그래서 이제 고용 형태가 갈수록 다양해지는 최근 산업 변화를 반영하고, 그리고 노동권 사각지대에 있는 노동자들을 보호하기 위해서 이제 법률상 노동자나 사용자의 개념을 확대 적용하자라는 그런 논의가 활발해지고 있습니다. 네. 네, 근로기준법이 올해 제정된 지 71년째를 맞았는데요. 이렇게 현실의 변화를 좀처럼 따라가지 못한 채 낡고 뒤처지는 문제를 보완해야 한다는 목소리를 입법기관인 국회가 특히 새겨들어야 되지 않나 생각합니다. 네, 좋은 말씀이십니다. 그럼 낡은 근로기준법을 어떻게 바꿔야 할지에 대해서는 다음 기회에 한번 본격적으로 다루는 걸로 하고요. 다시 근로계약서 얘기로 돌아와 볼까요? 네. 오늘은 아무래도 근로계약서에 초점을 맞춰서 이야기를 나눠보려는 거니까요. 네네. 네. 우선 근로계약서를 반드시 작성해야 하는 이유는 아무리 강조해도 지나치지 않을 것 같아요. 근로계약서 꼼꼼하게 살펴보고 작성해야 하는 이유부터 한번 알려주시겠어요? 네, 근로계약서는 노동 조건을 결정하는 가장 기본이 되는 문서예요. 네. 네, 노동자와 사용자 쌍방이 근로를 제공하고 임금을 지급하는 그런 근로계약을 체결하였음을 증명하는 문서이고, 또 그 계약의 내용을 기재한 문서이죠. 네, 근로계약서에는 일하면서 받는 임금, 일하는 시간과 장소 등 기본적이면서 가장 중요한 사항들이 기재되기 때문에 당연히 중요해요. 그래서 꼼꼼히 읽어보고 기재된 내용과 다른 게 있는지 상시적으로 확인해 보아야 합니다. 네. 네, 그런데 제가 지난 4월에 나왔던 기사를 확인해 봤는데요. 이제 그 보도에 따르면 노동자 10명 중에 3명 가까이가 여전히 근로계약서를 작성하지 않거나 받아보지 못한 것으로 드러났다고 해요. 그러면 거의 30%에 가까운 직장인이 근로계약서를 작성하지 않았거나 또는 교부받지 못했다는 말이잖아요. 네, 맞아요. 그러면 이건 엄연히 법 위반 아닌가요? 당연히 불법이죠. 네. 근로계약서 작성 및 교부 의무를 위반하면 최대 500만 원의 과태료가 부과됩니다. 그런데 여전히 현장에서는 제대로 적용되고 있지 않다. 이 법이 적용되고 있지 않다는 사실을 이 위에 봐서 그 보도에서 나오는 실태조사 결과에서 알 수 있었습니다. 네. 당시 이 조사를 진행한 시민단체에서는 행정당국이 과태료 부과 대신 시정 지시에 그치는 등 미온적인 정부 대처가 근로계약서를 안 쓰거나 교부받지 못하는 주된 이유라고 봤습니다. 네. 쉽게 말해서 이제 법에서는 과태료를 부과하도록 하고 있는데 실제로는 고용노동부가 사업주에게 시정 지시를 해서 뭐 근로계약서를 늦게나마 작성만 하면 봐주는 거죠. 사업주 입장에서는 걸리면 그때 쓰면 되지 뭐 이렇게 생각할 수 있어요. 네. 역시 법을 제대로 만드는 것도 중요하겠지만
그 법을 준수하지 않는 사업장이 있는지 없는지 정부가 철저히 감독하고 규제하지 않으면 결국 아무 소용이 없는 것 같습니다. 네. 자, 다음으로 어떤 내용을 함께 살펴볼까요? 이번에는 방금 말씀드렸던 근로계약서 작성 및 교부 의무에 관한 법률 규정에 대해서 자세히 말씀드릴게요. 네. 근로기준법 제17조 제2항은 근로계약서는 서면이나 전자문서로 체결해야 하고 두 부를 작성해서 한 부는 노동자에게 교부해야 한다. 만약에 작성되지 않거나 작성했더라도 한 부를 노동자에 교부하지 않으면 500만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다. 네, 이 법을 위반하면 500만 원 이하의 과태료가 부과된다는 점은 앞서도 잠깐 이야기해 주셨는데요. 근로계약서 작성이나 교부는 꼭 종이로만 해야 하는 건 아닌가 봐요. 네, 맞아요. 일반적으로 서면이라는 건 종이로 된 문서를 뜻하긴 해요. 다만 근로기준법 17조 2항에 따라서 전자문서 및 전자거래기본법 2조 1호에 따른 전자문서도 여기에 포함하고 있습니다. 그러니까 기존 근로기준법에는 전자문서가 포함된다는 명시적인 규정이 없었는데요. 2015년 대법원은 근로기준법 제27조에 따른 서면 통지와 관련해서 전자문서도 일정 요건을 갖춘 경우라면 이를 서면에 의한 통지로서 유효하다고 볼 경우가 있다. 이렇게 판시한 적이 있습니다. 네, 복잡하군요. 그러니까 여기서 말씀하신 전자문서라는 건 예를 들어서 뭐 이메일로 통지받는 경우도 법이 정한 내용이나 형식만 갖춘다면 별 문제가 없다는 거네요. 네, 그렇다고 볼 수 있죠. 원래 서면이라는 건 일정한 내용을 적은 문서를 의미하고 이메일과 같은 그런 전자문서와는 구별이 돼요. 네. 그런데 이제 전자문서 관련 법률에서 전자문서는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 전자적 형태로 되어 있다는 이유로 문서로서의 효력이 부인되지 않는다. 라고 규정을 하고 있거든요. 네. 그리고 출력이 즉시 가능한 상태의 전자문서는 사실상 종이 형태의 서면과 다를 바가 없죠. 네. 그리고 저장과 보관의 측면에서는 지속성이나 정확성이 더 보장될 수도 있고요. 그리고 또 이메일을 통해서 당사자 간의 의사를 명확하게 할 수도 있고 이런 점들을 고려하면 이메일에 의한 통지도 구체적 사안에 따라서는 서면에 의한 통지로 유효하다라고 보고 있는 겁니다. 이메일로 통지하는 경우는 말씀하신 게 이제 이해가 되거든요. 네. 그러면 회사가 운영하는 인터넷 홈페이지 같은 게 있을 수 있잖아요. 그럼 거기다가 올려놓고 열람하게 하는 것도 마찬가지로 볼 수 있을까요? 아니요. 그건 좀 다를 것 같아요. 이것도 설명을 좀 드리면요. 근로계약서 교부와 관련해서 근로계약서를 작성했다거나 뭐 관련 서류에 명시해서 언제든 열람할 수 있도록 했다든지 뭐 노동자에게 개방된 사이트에 등재하는 등의 방법을 활용하는 것만으로는 이제 교부를 했다라고 볼 수는 없습니다. 그렇기 때문에 실제 계약서를 교부하거나 회사가 증명하는 문서를 제공하거나 노동자가 지정한 전자우편으로 발송하는 그런 조치가 있어야만 교부한 것으로 볼 수 있다는 거죠. 그리고 만약 서면으로 명시할 경우에는 해당 근로계약서와 같은 그 서면에 네. 당사자의 서명 또는 기명 날인이 있어야 한다는 것이 고용노동부의 입장입니다. 네. 근로계약서 교부라는 건 이제 방금 영신님이 말씀하신 것처럼 서면이든 전자적인 방식이든 노동자에게 일단 제공이 돼야만 성립이 된다 이렇게 볼 수 있겠네요. 네, 맞습니다. 그리고 노동자라면 누구나 근로계약서를 요구할 수 있어요. 처음에 말씀드린 대로 근로기준법상 노동자에 해당하지 않는 경우엔 법적으로 다툼의 여지가 있기는 하지만 그래도 기간제, 일용직, 아르바이트 등 일반적으로 노동자로서 법적 지위를 갖는 경우에는 근무 형태나 근무 기간과 무관하게 모두 근로계약서를 쓰고 교부받을 권리가 있습니다. 네. 청취자 여러분들도 근로계약서 작성과 교부에 관한 법적 내용은 이제 다들 이해하셨을 것 같아요. 또 다음으로 이야기해 주실 내용은 뭘까요? 다음으로는 근로계약서에 꼭 들어가야 할 내용에 관한 거예요. 네. 설명 부탁드리겠습니다. 네. 근로계약서는 임금의 구성 항목, 계산 방법, 지급 방법, 그리고 소정 근로시간, 휴일, 연차 유급휴가,
이런 사항들이 명시되어야 합니다. 하나하나 설명드릴게요. 네. 네, 우선 임금 항목의 경우에는 사용자와 노동자 간 협의된 총 임금 액수를 표기해야 됩니다. 기본급, 수당, 상여금 등 임금의 구성 항목과 임금을 지급하는 날짜, 임금을 계산하는 방법, 그리고 지급하는 방법도 정해서 적어야 합니다. 네. 그리고 임금 지급은 예금 통장으로 계좌로 지급받는 것이 좋은데요. 이제 그런 의미에서 계약서에 계좌번호도 적습니다. 나중에 혹시라도 임금체불 같은 문제가 발생했을 때에는 임금이 계좌로 입금된 기록 자체가 증거가 될 수도 있습니다. 아, 네. 임금과 관련한 내용은 그렇고요. 소정 근로 시간의 경우에는 어떤가요? 소정 근로시간, 즉 노동시간은 업무의 시작과 종료 시간, 휴게 시간 등을 포함해서 적어야 하는데요. 이제 근로기준법에서는 휴게 시간을 제외한 법정 근로시간을 주 40시간으로 규정하고 있고요. 특정한 사유가 있을 시에는 1일 최대 12시간, 한 주에 최대 52시간까지 근로가 가능합니다. 아, 알겠습니다. 그러니까 근로계약서를 쓸 때 내가 근무일에 얼마나 일해야 하는지 그리고 휴게 시간은 또 어느 정도인지도 반드시 확인해야 한다는 말씀이고요. 네, 맞아요. 네. 그리고 휴일 및 연차 유급 휴가에 관한 사항 역시 근로계약서에 명시해야 합니다. 우선 휴일은 소정 근로 시간이 주 15시간 이상인 노동자는 일주 동안의 소정 근로일을 개근했다면 누구나 주 1회의 유급 휴일을 보장받죠. 이거는 이제 상시 근로자 수가 5인 미만인 사업장인 경우에도 마찬가지로 적용되는 부분입니다. 네. 다음으로 연차 유급 휴가를 살펴보면요. 연차 유급 휴가는 휴일과 별도로 돈을 받고 쉴 수 있는 날을 말하는데요. 이제 소정 근로 시간이 역시 주 15시간 이상이고 상시 근로자 수가 5인 이상인 사업장인 경우에만 연차 유급 휴가가 부여됩니다. 이건 좀 유의해서 볼 필요가 있겠네요. 그러니까 유급 휴일은 5인 미만 사업장도 예외가 아니지만 연차 유급 휴가의 경우에는 5인 이상 사업장부터 적용이 된다는 말씀이잖아요. 네, 이건 전에도 한번 말씀드린 적이 있었지만 이렇게 근로기준법에서 5인 미만 사업장은 연차 유급 휴가 규정을 적용하지 않아도 된다고 그렇게 정하고 있기 때문인데요. 현재 5인 미만 사업장은 연차 유급 휴가 규정뿐만 아니라 해고, 근로시간, 수당에 있어서도 법 적용을 받지 못하고 있습니다. 네, 저희가 오늘 이야기 시작하면서 근로기준법상 노동자, 사용자 개념의 확대 필요성을 언급했었잖아요. 여기에 이제 5인 미만 사업장의 근로기준법을 전면 적용하는 과제도 정말 중요하겠네요. 네, 맞아요. 5인 미만 사업장처럼 규모가 작은 회사들은 그만큼 일하는 환경도 열악한 경우가 많은데요. 네. 예, 그런 곳에서 일하는 노동자일수록 근로기준법의 보호가 절실하죠. 그런데도 이제 법 적용 대상에서 제외하는 건 여러모로 부당한 일이잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 5인 미만 사업장에도 근로기준법을 확대 적용해야 한다는 목소리가 계속해서 나오고 있는 중입니다. 네. 이번에는 근로계약서와 관련된 상담 사례를 한번 알아볼게요. 네, 용현님이 묻고 제가 답하는 방식으로 한번 진행해 볼까요? 네, 좋습니다. 네. 그럼 첫 번째 상담 내용부터 소개해 볼게요. 네, 읽어보겠습니다. 아르바이트를 하는데 사장님이 근로계약서를 작성 거부하는 경우에는 어떻게 해야 할까요? 이런 경우들이 종종 있어요. 근로계약서를 우리끼리인데 이러면서 작성 안 하는 그런 그 경우들이 종종 있는데 이런 경우에는 일단 고용노동지청에 신고를 하면 그 사장님은 바로 시정 지시를 받아서 근로계약서를 작성해야 할 겁니다. 근데 여러 이유로 신고를 할 수 없다면 사장님에게 근로계약서 작성해야 되는 거 아니냐고 말하기가 좀 어렵다면 입을 네. 떼기조차 어렵고 이걸 신고를 하기도 어렵다면 일단 채용 공고의 내용을 잘 이제 캡처해 놓으세요. 보통 인터넷으로 채용 공고를 확인하시잖아요. 그렇죠. 네, 모바일이나. 근데 그때 그 채용 공고에 나온 내용들을 잘 캡처해 놓으세요. 그리고 사장님과 임금 그리고 휴게 시간, 근무 시간 등에 대해서 이야기를 나눈 대화를 저장해 놓으세요. 웬만하면 중요한 내용은 이제 구두로 대화하지 마시고 카톡이나 문자로 이렇게 대화를 해서 증거로 남겨놓는 게 좋습니다. 이제 이런 내용들이 다 근로계약서에 적혀 있어야 할 내용들이니까요.
이렇게 계약서를 작성하지 못하고 이걸 신고하지 못한다면 이제 따로 이런 내용들을 이렇게 기록을 해놓는 거죠. 그래서 그 이제 이런 이렇게 채용 공고의 내용이나 혹은 사장님이 말했던 내용과 다른 요구를 한다면 이 기록해 놓은 것을 증거로 이제 사장님에게 대응을 해 나가야 되겠죠. 네. 일단 첫 번째 상담 질문에 대한 궁금증은 이 정도면 뭐 해결이 된 것 같고요. 네. 그러면 두 번째 상담 질문입니다. 역시 읽어보겠습니다. 네. 근로계약서에 정한 내용이 근로기준법을 위반하는 경우는 어떻게 해야 하나요? 네, 이거는 실제로 어떤 문제들이 있는지 사례마다 좀 구체적으로 답이 다를 수 있겠는데요. 네. 뭐 예를 들어서 이제 각종 연장 근로수당 등 수당은 근로기준법에 의해서 시급의 50%가 가산되어야 하는데 30%로 계약을 맺었다든지 휴게 시간은 4시간당 30분이 보장되어야만 하는데 뭐 그렇지 않은 휴게 시간으로 계약을 맺었다는 든지 뭐 이렇게 근로기준법을 위반하는 경우가 있을 수 있을 것 같아요. 네. 뭐 이런 경우에는 해당 근로계약 부분은 무효가 됩니다. 이제 근로기준법에서는 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한정하여 무효로 한다. 이렇게 규정하고 있기 때문입니다. 그렇군요. 그러니까 근로계약서를 쓸 때 근로기준법에 미달하는 내용으로 정한 계약은 그 부분에 한해서 무효가 된다. 이것도 꼭 기억해야겠네요. 네. 그래서 다음으로는 이제 근로계약서에 들어갈 수 없는 내용에 대해서 짚어보려고 합니다. 예, 어떤 내용이 근로계약서에 들어가서는 안 될까요? 크게 두 가지로 나눠서 말씀드려 볼게요. 네. 예, 첫 번째로 노동자의 자유의사에 어긋나는 근로조건이에요. 예를 들어서 퇴사하기 2달 전에는 꼭 말해야 한다거나 후임자를 찾지 못하는 경우에는 퇴사하지 못한다거나 이런 내용은 이제 강제적으로 그 기간 동안 일하게 하는 거잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 강제근로 금지 규정에 따라서 근로계약서에 들어갈 수 없는 내용입니다. 네, 두 번째로는 강제 저축을 규정하는 내용도 해당이 되는데요. 이제 월급의 일부를 퇴직금으로 해서 뭐 회사에서 보관한다는 내용이라거나 뭐 정부 지원금을 받은 사업장이라는 이유로 월급을 나눠서 적립하는 식으로 계산한다거나 뭐 이런 경우는 모두 무효입니다. 네, 사용자가 근로계약에 덧붙여서 강제 저축 또는 저축금의 관리를 규정하는 계약 체결을 법에서 금지하고 있기 때문이죠. 네. 사실상 강제근로나 강제저축에 해당하는 내용은 근로계약사항으로 유효하지 않다. 이것도 청취자 여러분들이 꼭 알아두셔야 할 것 같습니다. 네, 이제 마지막으로 살펴볼 부분인데요. 네. 근로계약서에 기재된 내용과 다른 근로조건을 강요할 때 대처 방안입니다. 네네. 이건 또 어떻게 하면 될까요? 우선 근로계약서에 명시된 근로조건이 사실과 다를 경우에는 노동자는 근로조건 위반을 이유로 손해배상을 청구할 수도 있고 근로계약을 해지할 수도 있습니다. 네. 네, 예를 들어 근로계약서에는 수습에 대한 규정이 없었는데 근데 사장님이 갑자기 취업규칙에는 그런 규정이 있다면서 처음 3개월은 수습이니까 임금을 적게 주겠다 이렇게 얘기를 했다면 이것도 이제 무효로 임금 체불에 해당할 여지가 있어요. 이제 아무리 취업규칙에 써있다 해도 근로계약서에 기재되어 있지도 않았고 근로계약을 체결할 당시에도 수습기간에 대해서 아무런 언급도 없다가 갑자기 수습기간을 부여할 수는 없거든요. 네, 수습에 대한 사항은 당연히 근로계약서에 기재되어야 하는 내용입니다. 그러니까 이렇게 수습기간이라면서 임금을 적게 주는 사업장이 실제로도 있는 건가요? 네, 그럼요. 뭐 심지어 이런 상담 문의도 들어온 적이 있어요. 어떤 노동자가 이렇게 물어왔어요. 이제 근로계약서에 1년 의무 기간을 채우지 못하고 중도 퇴사하면 100만 원을 배상해야 한다. 이렇게 적혀 있는데요. 만약 1년 전에 퇴사하면 진짜로 100만 원을 내야 하나요? 뭐 이렇게 이제 상담을 하신 경우가 있는데 용현님은 어떻게 하는 게 좋을 것 같으세요? 일단 이것도 분명히 불법이잖아요. 그렇죠. 앞에서 말씀드린 대로 강제 근로 금지 원칙에 따라서
노동자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강제할 수는 없습니다. 이제 사장님 마음대로 그 근로자가 1년 넘게 일하도록 할 수는 없는 거예요. 이제 게다가 근로기준법은 손해배상액을 미리 정해두는 것도 금지하고 있습니다. 네. 근로계약 불이행에 대한 위약금을 예정하는 것도 금지하고 있고요. 그래서 결국 그 조항은 무효가 되고 100만 원을 배상할 필요가 없습니다. 네. 실제 상담 사례까지 더해서 근로계약서에 관한 핵심 내용을 여기까지 짚어봤습니다. 월담의 노동상담소 오늘 순서는 여기까지 이렇게 마무리를 하고요. 영시님이 오늘 추천하는 노래 또 들어봐야겠죠? 네. 오늘 제가 선곡한 노래는 요즘 제가 아주 자주 듣고 있는 송창식의 사랑이야입니다. 네. 송창식의 사랑이야 함께 들으시겠습니다. 당신은 누구시길래 이렇게 내 마음 깊은 거기에 찾아와 어느새 촛불 하나 이렇게 밝혀놓으셨나요? 어느 별 어느 하늘이 이렇게 당신이 피워놓으신 불처럼 밤이면 밤마다 이렇게 타오를 수 있나요? 언젠가 가슴 속에 항상 혼자 그려보던 그 모습 단 한 번 눈길에 부서진 내 영혼 사랑이야 사랑이야 당신은 누구시길래 이렇게 내 마음 깊은 거기에 찾아와 어느새 시냇물 하나 이렇게 흘려놓으셨나요? 어느 빛 어느 바람이 이렇게 당신이 흘려놓으신 물처럼 조용히 속삭이듯 이렇게 영원할 수 있나요? 언젠가 어느 곳에 산다 한 번은 올 것 같던 순간 가슴 속에 항상 혼자 예감나던 그 순간 단 한 번 미소에 터져버린 내 영혼 사랑이야 사랑이야 사랑이야
사랑이야. 자, 이번에는 청취자 퀴즈 시간인데요. 충격적인 소식입니다. 왜요? 지난주 방송 청취자 퀴즈에 응모하신 분이 한 분도 안 계세요. 정말요? 근데 뭐 종종 있는 일 아니었나요? 네, 이번이 처음 있는 일이 아니긴 해요. 그래도 개편하고 나선 곧잘 퀴즈에 참여해 주셨는데 아무래도 지난주 방송은 추석 연휴 여파가 큰 것 같아요. 아, 네, 그렇겠네요. 예, 근데 잘 되는 날도 있고 아닌 날도 있는 거죠. 그래야죠. 안 그래도 저희 방송 모토가 그겁니다. 일희일비하지 말자. 어쨌든 무풀은 좀 서러운 게 사실이잖아요. 그러니까 여러분 이번 주 청취자 퀴즈는 많이들 참여해 주시고요. 네, 그럼 문제 나갑니다. 네. 다음 중 근로계약서 작성과 관련된 내용으로 잘못된 것은 무엇일까요? 잘못된 것을 찾아주셔야 됩니다. 네, 1번. 근로계약서에 수습에 대한 규정이 없더라도 취업규칙이 있다면 이를 적용할 수 있다. 2번. 근로계약서 작성 및 교부 의무를 위반하면 최대 500만 원의 과태료가 부과된다. 3번. 근로계약서는 서면 작성 및 교부를 원칙으로 하되 요건을 갖춘 전자문서도 가능하다. 4번. 근로계약서에는 임금, 소정 근로시간, 유급휴일, 연차 유급휴가 등을 명시해야 한다. 이번에는 난이도가 좀 있네요. 그런가요? 오늘 노동상담소 내용을 잘 들으신 분이라면 정답을 충분히 맞추실 수 있으실 거예요. 이렇게 힌트를 드리자면 수습기간은 근로계약 당시 합의되어야 하는 부분이라는 거 잊지 마세요. 네. 정답은 오늘 유튜브 방송 댓글창에 남겨주시면 되고요. 정답자에 한해 선착순 한 분께는 모바일 상품권을 선물로 드립니다. 일하는 사람이면 누구나 꼭 알아야 할 내용. 오늘은 근로계약서 관련된 이야기로 함께 해봤습니다. 영신님 고맙습니다. 네, 다음 시간에 또 뵈어요. 네, 안녕히 가세요. 노동, 복지, 인권 교육을 막론하고 전방위적인 예산 삭감이 정부에 의해서 이루어지고 있습니다. 정부의 일방적인 예산 삭감은 결국 해당 사업의 축소 운영이나 폐지로 이어질 수밖에 없죠. 그리고 이는 해당 사업에서 일하는 노동자들의 인적 구조조정 문제와 뗄래야 뗄 수 없습니다. 이런 점에서 보더라도 정부의 예산 편성 지침과 계획은 국가의 체질을 좌우하는 핵심적인 내용이라고 볼 수 있죠. 앞서 함께 살펴본 것처럼 윤석열 정부는 노동자의 권리를 보장하기 위한 재정 지출을 상당히 부정적으로 보고 있습니다. 그래서 노동권을 보호하고 강화하는 사업들은 대부분 예산 지원이 끊기거나 대폭 감축되고 있는 것이죠. 내년도 정부 예산안을 발표한 8월 29일 국무회의에서 대통령이 했던 말을 다시금 상기해 보겠습니다. 우리 정부는 경제 체질을 시장 중심, 민간 주도로 바꿔 민간이 더 활발하게 투자하고 지출하고 일자리를 만들어내는데 역점을 둘 것이다. 대통령의 발언 중에서 시장과 민간이라는 단어는 사실 기업이라는 단어로 바꿔도 그 의미가 통합니다. 국가의 권한과 기능에서 많은 부분을 기업에게 넘기겠다는 겁니다. 윤석열 정부가 건폭이니 카르텔이니 하면서 처음에는 노동조합을 겨냥했지만 이는 사실 일하는 사람 모두의 권리를 침식하기 위한 첫 번째 화살이었을 뿐입니다. 다시 두 번째, 세 번째 화살이 활시위를 떠나기 전에 우리의 소중한 권리를 뺏기지 않기 위해 무엇을 해야 할지 다 같이 고민해야 할 때인 것 같습니다. 오늘 마지막 곡으로 제이레빗의 넌 언제나 띄워드리면서 오늘 이야기는 이것으로 마칠까 합니다. 지금까지 저는 월담의 노동의 수다 임용현이었습니다. 청취해주신 모든 분들 감사합니다. 하루하루
떠나